وحوليه هاي صحابة نين كميد ديجي وهري عثمان بن عفان إن كداتي وحو كدعي آيات فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وحوها قف صوما وربين لا أفر جنة مركو والنبي قال الله كلمه عليه الصلاة والسلام إن قابكس أيو كل انتي رضي الله عنهم جميعا وأرضاه وحسؤال أهمرك إلا ربا قفك مسلم كاينو يسويديو ما حين قندون تا أنا خاتمة ذين ما حان نود ديارسن ما أنت إلهي سبحانه وتعالى ما أنت إلهي سبحانه وتعالى هور استاغينو ما حاو ديارنا طلب أنك وأنا مانتا إلهي وسنوغو بشارين جنو عن ديت إلهي سبحانه وتعالى أنا يعني عرفت وقدم بيسان كهيسانو فدنا دينا إنو هاري ريسان تاي كتابك إلهي سبحانه وتعالى أنا أنضي إن ولا ليال إن يعني بعض بدن فدنا بدن فساهات بدن أن كل أحسناي إن قول بالمعروف كي يعني المعروف كي لسكو شيغو أو وناجي لسكو شيغو أو حمانتي لسكرهبنا إنه ويراتي ما هو حالي وحالكم يعني حال كان يعني صورة يسوء تخيل هذه إلهي سبحانه وتعالى ما أنت هرتاج محونا قندونا جوابتنا ما أنت إلهي سبحانه وتعالى هرتاجنا هذه صحابتي النبي عليه الصلاة والسلام سلاس أظهرناين وناقو ذي انت سقارسيسنا مع ذلك يكون ولايين عبس إلهي سبحانه وتعالى أي كعبسنا ين إلهي عقابتي سي عذاب كيس أي كنا ولايين رجين حريص إلهي سبحانه وتعالى أي ودي يرقروبين لكلنك إلهي سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام يعني وحا أن كفى إذينه يدروس عبرك نوجر وحويان الاستعداد ليوم الميعاد ما أنت إلهي سبحانه وتعالى قفك مسلم كأول كل ما يوم إنه ودي يرقروبه وإلهي سبحانه وتعالى يعني إنه هو يستاجي دونه أو وحبضن أو مسؤوليات ما أنت كسارا لجويدين دونه أي هو الرئيس عبادة دي إلهي سبحانه وتعالى كوحل ساري إن إلهي سبحانه وتعالى وكو من نستي وكو قال ذا معذا إسلام لماذا أقف مسلم أو كادجي إن نلويدين دونه إن إلهي سبحانه وتعالى أيام ويدي سنينا خيرك إيه وناق إلهي حقنا هنا وافجيو طريقة وناقسن إيه توبتنا إلهي سبحانه وتعالى هنا وافجيو وحان ربا مانتا إنان كهالله سحابي جليل وإلهي سبحانه وتعالى جعل كيسة يجعلك النبي عليه الصلاة والسلام أي كقيمة بدناد وحوى البوء دون كنصارا سيداس أي أهايين صحابة رسولك عليه الصلاة والسلام إن أنت أنا أقود بن سيرة صحابي إيه مجي عيسى وحان ربا إنان كهر مريو هالقضب قضب كاس أو محان أدراسينا صحابة الرسول كي سلف الصالح ودن يسير النبي عليه الصلاة والسلام محان أبرنا محويا هي هدف كي غاية وكل هي قفك مسلم كأ ما دام وقتي نغير هي وحن كسو كوبيا لبا قضب رون أهانتي أهدافته ويبدنت هاي مهمة لو برنايو سلف كصالحة النبي عليه الصلاة والسلام رقن كيسي ويبدنت هاي لكن وحن كسو كوبيا لبا قضب qodobka koowaad waxa weeyaan waxay ahaayeen dadkii nabiga la noolaa calayhi salaatu wassalaam masdarul akhlaaqi wal qiyam waxay ahaayeen dadkii ay akhlaaqda ka soo burqatay waxay ahaayeen dadkii nabiga calayhi salaatu wassalaam uu soo tarbiyeeyay waxay ahaayeen dadkii nabiga calayhi salaatu wassalaam uu wax soo baray wali ajli dalika qofka muslimka haduu rabo inuu akhlaaqdiisa uu wanaajiyo hadduu rabo inuu akhlaaqdiisa hagaajiyo hadduu rabo inuu mujtamaca ku soo jiito maadaama uu yahay qof muslim ah akhlaaqdiisa inuu ku soo jiito hadduu rabo halka uu akhlaaqda u doonanayo waxa weeyaan as-salafu as-salih wa sahabatu rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam siiradooda in la barto hadafka ugu weyn ee laga leeyahay waxa weeyaan in qofka muslimka ah uu dhaqankiisa hagaajiyo uu la yimaado dhaqan wanaagsan isagoo kaga dayanayo dadka wanaagsanaa ee Ilaahay uu dahiray qodobka labaad waxa weeyaan in qofka muslimka ah markuu arko sidii uu wanaagsanaayeen oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay u caabudi jireen sida ay nabiga calayhi salaatu wassalaam ay ugu hiiliyeen
sida diintan ay ugu soo hiiliyeen maanta annaga aan ku raaxaysanayna ee aadka u macaan qofka markuu diraaseeyo waxa isla markaaba qalbigiisa ku soo dhacay jaceelkooda inuu jeclaado waayo qofka markuu wanaagsan yahay waa la jeclaadaa soo maaha haddii qofka bini aadamka aad jeclaatid taa maxay kugu kalifaysaa inaad ku dayatid idan qodobka labaad waxaa weeyaan ee aan u tadaawulayna ama aan u baranayno siiratu salaf الصaalix waxaa weeyaan in ay noo noqdaan dad maanta aan ku dayanno dad annaga aan maanta jidka ay mareen aan marno dad maanta annaga waddadii iyaga ay noo jeexeen aan annagana qaadno haddaan rabno inaan dad ku dayanno dadkii ugu daahirsanaa ee ugu nadiifsanaa ee iimaankoodii uu ahaa iimaan dhab ah oo xaqiiqi ah ee nebiga calayhi salaatu wasalaam la kulmay ka qaatay siiradii iyo sunnadii iyo aayaadkii ilaahi subxaanahu wa tacaala iyagoo nadiif ah oo fareesh ah ayay ka qaateen waliajli daalika hadduu rabo qofka muslimkaa inuu qof ku daydo dadka ayuu ku dayanayaa dadka ilaahi subxaanahu wa tacaala uu xulay ilaahay uu u xulay nebigiisa calayhi salaatu wasalaam inay u hiiliyaan oo garabkiisa ay istaagaan dadka ayuu ku dayanayaa waxaan ku soo koobayaa xadiid uu soo warinayo cabdullaahi bni mascuud radia allahu canhu wa ardaah wuxuu leeyahay man kaana minkum muta'asiyan falyata'asa biasxaabi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam hadduu idinka mid yahay ruux uu rabo inuu qof ku daydo ha ku daydo saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam sababtana maxay tahay wuxuu leeyahay fainahum kaanuu abara hadihi اlummati quluuban waacmaqihaa cilman waaqalihaa takalufa waxay ahaayeen ayuu leeyahay ummadda ilaahi subxaana wa tacaala soo diray kuwa quluubtooda ay aad baari ugu ahayd nebiga ay aad baari ugu ahaayeen ilaahi subxaana wa tacaala ayay baari ugu ahaayeen quluub waxay haysteen nadiif ah oo ilaahi subxaana wa tacaala ay ku adeecaan wuxuu leeyahay waxay haysteen cilmi camiiq ah camiiq waxaa loola jeedaa wax aad camiiq u ah oo aad u hooseeyo oo qofka bini aadamka guntiisa hoose cilmigii oo sax ah oo saliim ah oo aanan la taxriifinin ayay haysteen wuxuu leeyahay wa aqwamihaa hadyan wa axsanihaa xaalan waxay haysteen hidaayada tan ugu toosan hidaayadii nebiga calayhi salaatu wasalaam hidaayadii saxda ah ayay haysteen waxayna ahaayeen dadkii ugu wanaagsan xaal ahaan iyo meel ahaan meeshii markaa ay joogeen uu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku noolaa limaada marka intaas oo wanaag ah marka ay heleen ilaahi subxaanahu wa tacaala muxuu u doortay ikhtaarahum ayuu leeyahay cabdullahi bni mascuud ikhtaarahum allahu lisuxbati nabiyihi wa iqaamati diinihi faacrafuu lahum fadlahum wattabicuuhum fii aahaarihim ilaahay ayaa doortay nebigiisa inay u hiiliyaan oo ay garabkiisa istaagaan ayay ilaahi subxaana wa tacaala u doortay wuxuu u doortay inay ilaahay diintiisii hagaajiyaan ay toosiyaan ayuu ilaahi subxaana wa tacaala u doortay wuxuu leeyahay cabdullaahi bni mascuud iyaga fadligoodii barta oo maxay ahaatad wax ka barta isla markaana raadkoodii raaca oo raadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ah waliajli daalika xadiidkan ayaa wuxuu noogu filan yahay in aan ogaano fadliga ay lahaayeen wuxuu noogu filan yahay in aan ogaano asbaabta maanta meel walbo ama kutub badan ee culimmadu ay qoreen ay uga hadleen asxaabu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam inay ahaayeen dadkii maanta qofka muslimka ah ama ummadda muslimka ah ee saxda ah hadday rabto inay qof ku dayato dadka ayaa lagu dayanaya waliajli daalika hadafka ugu weyn ee maanta aan u soo qaatay mowduucan waxaa weeyaan in ay noqoto uswadeenna ama kudayashadeenna dadka ilaahay soo dahiray ee ilaahay soo nadiifiyey ee ilaahay subxaanahu wa tacaala u xushay nebigiisa calayhi salaatu wasalaam inay u hiiliyaan oy u gargaaraan oy diintana soo gaarsiiyaan wax allaala waxay ku qaadatabo hadday naftoodii u huri lahaayeen hadday xoolahoodii u huri lahaayeen in diintan ayna soo gaarsiiyaan ee wanaaggan maanta aan ku noolnahay iyo cilmigan iyo xaqan maanta aan naqaano in iyaga fadligoodii aan ku helnay iyaga ayaa maanta mudan inaan ku dayanno iyaga ayaa maanta mudan inay noo ahaadaan dadkii maanta annaga aan ku dayan lahayn ee ma aha dadka maanta social mediaha dhex taagan ee aanan aqoonin diintooda iyo dhaqankooda iyo cilmigooda in aan raacno walaalayaal qofka muslimka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala
diin ayuu usoo dejiyey nebi ayuu usoo diray dad iyaga oo kale ah oo bashar ah ay ku daydaan oo ay dhaqankii ka qaataan oo ilaahay subxaanahu watacaala uu usoo diray. intaas haddaan uga gudbo danta laga leeyahay in saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam la barto, waxaan rabaa inaan u gudbo saxaabigii maanta aan rabay in aan wax yar maxay ahaytood oo wanaagsan ilaahay subxaanahu watacaala i garansiiyey, inkastoo aan fadligiisii aan soo koobi karin iyo wanaagiisii inaan wax yar aan uga hadalno. وهو صحابي جليل اسمه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان أيان ربنا ما أنت سيرديسي إنان كهذلنو أو أن إسلافيرنو محا دروس محا عبر أنك نوغسوغان درجات أسر رئيس أيو غاري عثمان بن عفان. لماذا أيو غاري؟ سببت غاري مية وحي أهاد عيار ميو كو غاري إنان إسلا أغانو وغهرين وحان رواينا تعريفيو. وحوها عثمان بن عفان نبي عليه الصلاة والسلام أيا صدقيسي وقبليه نبي أيو قرسدي. وحوها قفكي أفراد إسلامي ماذا قاتي هي النبي عليه الصلاة والسلام أجيبي. وحوها عثمان بن عفان أول من هاجر إلى الحبشة قفكي أهريي دولك لها حبشة بلاد الحبشة أهجرودي صببت أهجرودنا وحيتهاي إلهي درتي يدينتي سينو بدبات سدو ayuu u hijrooday. halka maanta annaga aan u hijroonno si aan adduunyo u helno, si aan adduunyadii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku tilmaamay caradun qaliil xayaatu dunyaa oo ilaahay uu ku tilmaamay wax yaroo maanta dhaldhalaal ah oo qurux ah ee qofka bini aadamka uu ku ciyaaro uu ku daha uu ilaahay ku tilmaamay ayaa annagana u hijroonaa. shataana baynana waa farqiga noo dhexeeya, farqiga ilaahay subxaanahu watacaala iyaga darajadooda kor ugu qaaday annagana maanta ay imtixaanaadka badan ay noo haystaan. taas weeyaan wuxuu u hijrooday saaxibul hijratayn ayaa la dhahaa. wuxuu u hijrooday madiina almunawara markii saxaabada rasuulka la dhibay ayay waxay u hijroodeen madiina, isagana dadka ayuu ka mid ahaa. waa thaalithu khulafaa'i araashidiin nabiga calayhi salaatu wassalaam dadkii ka dambeeyey ama amiiradii ka dambeeyey nabiga abubakr iyo cumar qofkii saddexaad ayuu ahaa. wuxuu ka mid ahaa khulafaa'u raashidiin alarbaca oo abu bakr wa cumar wa cuthmaan wa caliy ay ahaayeen uu nabiga u yiri calaykum bisunnati wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin. dadka ayuu ka mid ahaa cuthmaan ibn cafaan. wuxuu caan u aad ugu ahaa inuu ahaa qofkii ku bixiyo xoolihiisa ilaahay dartii subxaanahu watacaala akthar almunfiqiin fii sabiili illah. xoolo badan ayuu ilaahay siiyey wamaca dalika wuxuu ahaa nin jawaad ah oo kariim ah oo sadaqo badan oo ilaahay diintii ugu hiiliya ayuu ahaa. wuxuu ka mid ahaa cuthmaan bn cafaan axad alcashra almubashiriina biljanna, dadkii ilaahay subxaanahu watacaala ugu bishaareeyey jannada inay galaan iyagoo adduunyada saaran ayuu ka mid ahaa cuthmaan bn cafaan. yacni takhayal qof muslim adigoo ah oo ilaahay subxaanahu watacaala jannada kuugu bishaareeyey adigoo adduunyada ku neefsanayo. dadka ayuu ka mid ahaa. nabiga calayhi salaatu wassalaam maalin maalmaha ka mid inuu mimbarka istaagay ayuu wuxuu yidhi ayatuha alumma ummaday imaqla ee markhaati ahaada abu bakrun fi ljanna wa cumarun fi ljanna wa cuthmaanun fi ljanna wa talxatu fi ljanna wa sacd bnu abilwaqaasi fi ljanna. sida ayuu u tiriyay nabiga calayhi salaatu wassalaam ilaa uu ka gaaray 10kii ilaahay jannada uu ugu bishaareeyey. so uma jeedid mowqifka ayay gaareen, heerkaas ayay marayeen. ciyaarna maysan ku gaarin ilaahay subxaanahu watacaala diintiisii ayay u hiiliyeen, naftoodii ayay waxay ka hormariyeen ilaahay subxaanahu watacaala jeceelkiisa iyo jeceelka nabiga calayhi salaatu wassalaam. wuxuu ahaa amiiru lbarara wa qatiilu lfajara. cuthmaan bnu cafaan wuxuu ku dhintay shahiid. dad ka mid ah saxaabadii dad ka mid ah fidna wadayaashii markuu khilaafada qabtay ayaa intay u tashteen dileen cuthmaan bn cafaan muusana ka hor imaanin. wuxuu ahaa amiir ama khaliifo aad baari u ah ilaahi subxaanahu watacaalana aad u jecel. wuxuu caan ku ahaa inuu ahaa nin mutawaadic ah, ilaahi subxaanahu watacaala isu dulleeya. wuxuu ahaa nin cafiif ah, dhowrsoon, naftiisa u dhoorsoon, cirdigiisa u dhoorsoon ayuu ahaa.
wuxuu ahaa nin aad u jilicsan oo raxiim ah oo rafiiq ah xayiy ah xishood badan ayuu ahaa intaa ayuu ku caan ahaa mid ayaana u dul istaagi doonaa wuxuu ahaa waxaa fakri ugu filan iyo faan inuu ahaa saxaabatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam jirkiisii taabtay inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam wejigiisii intuu ka soo horjeestay uu hor fariistay nebiga calayhi salaatu wasalaam intaas ayaa faan ugu filan wa huwa min asxaabi nabiyillaahi muxamed ibnu cabdillaah wuxuu ka mid ahaa 6dii cumar bnu khataab uu u doortay inay ka tashadaan khaliifadii isaga ku xigi lahaa markuu dhinto cumar bnu khataab cuthmaan wuxuu ku xigay xagga khilaafada cumar ayuu ku xigay waliajli dalika cumar walwalka uu ka qabo ummadan inay dayacanto in diintii ilaahay ay dayacanto isagoo nool ayuu wuxuu saxaabada u tababaray ama uu u doortay 6 qof ee ka tashato oo ka shuurayso khaliifadii ku xigi lahaa isaga soo uma jeedid muhiimadiisa ma ahayn maxaa xoolo ah uun ka dardaarmaa maxaa adduunyo ah oo ka tagay maxaa deenoo laygu leeyahay muusan ka dardaarmin cumar bnu khataab laakiin waxa ugu weyn ee maanta walwalka ku haaya waxay ahayd ummadan see ku badbaadi kartaa sidee fidno uga badbaadi kartaa sidee nabadgelyo iyo maxay ahayd xasilooni ugu noolaan kartaa waliajli dalika cuthmaan bn cafaan wuxuu ka mid ahaa 6dii uu u doortay cumar bnu khataab in ay ka shuureeyaan qofkii khaliifo noqon lahaa isaga gadaashiisa magaciisa cuthmaan bn cafaan haddaan u gudubno wuxuu ahaa cuthmaan ibnu cafaan ibnu abilcaas ibnu umaya ibnu cabdishams ibnu cabdilmanaaf nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku kulmaan awoowaha 6aad oo ah cabdilmanaaf nabiga isaga waxay walaalo ku yihiin cabdushams ayuu ka dhashay cuthmaan bn cafaan nabiga calayhi salaatu wasalaamne cabdulmuطalib oo isugu imaado awoowaha cabdumanaaf la yidhaahdo laqabkiisa wuxuu ahaa ama naaneystiisa dinnuurayn ninkii 2dii nuur u saaxiibka ahaa sababta loogu bixiyana waxaa weeyaan wuxuu guursaday nabiga calayhi salaatu wasalaam gabdhihiisa ayuu guursaday markii hore wuxuu guursaday ruqaya bintu muxamedin ibnu cabdillaah markay ka geeriyootana wuxuu guursaday ummu kalhuum oo ahayd gabadhii nabiga calayhi salaatu wasalaam arintaa ah inuu guursaday 2dii gabdhood ee nabiga calayhi salaatu wasalaam isaga keligii ayay gaar u ahayd waa wuxuu khaasiyo u ahaa yani waxay leeyihiin dadkii siiradiisii qoray ee kutubtii ka qoray isaga ayaa arintaa khaas u ahaa wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyey ee nebi yani gabdhihiisii guursaday ayuu ahaa oo weliba gabdho isla dhashay ah kunyadiisii inta badan soomaali kunye ma isticmaasho carabta ayaa isticmaasho oo ah qofka in caruurtiisii loogu magacaabo waxaa la dhihi jiray abaa cabdillaah markuu ruqaye ay guursaday gabadhii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay u dhashay cabdillaah abaa cabdillaah ayaa ku kunyoon jiray kadibna islaamnimadii ka hor waxay dhihi jireen quraysh abaa camr labadaas kunyo ayuu lahaa aabihii waxaa la dhihi jiray cafaan ibnu abilcaas wuxuu asna ilmo adeere ay ahaayeen saxaabigii jaliilka ah abi sufyaan ibnu xarbin wuxuu dhintay aabihiis cuthmaan wuxuu dhintay xilligii jaahiliyada islaamnimada muusan soo gaarin wuxuuna uga tagay nin wuxuu ahaa quraysh ka dhashay ashraafu quraysh ayuu ka dhashay wuxuuna haystay xoolo iyo hanti aad u badan oo ilaahay subxaanahu watacaala ayuu siiyey waliajli dalika hantida waxaa dhaxlay cuthmaan ibnu cafaan iyo walaaladiis hooyadiis waxaa la dhihi jiray waxay ahayd saxaabiyad aad jaliil u ah nabiga calayhi salaatu wasalaam xilligiisii joogtay kadibna way joogtay waxay ahayd saxaabiyad rumaysan nebiga isla markaana nebiga mubaayaco la gashay u hijrootay madiina almunawara nebiga u hiilisay ayay ahayd hooyadii waxaana la dhihi jiray arwa bintu qurays ibnu rabiica cuthmaan ibnu cafaan ayeeyadiis waxay ahayd gabar la oran jiray albaydaa bintu cabdilmuطalib waxayna ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam eedadiis soo uma jeedid sida ay ugu hareereysan tahay wanaaga iyo sharafta cuthmaan ibnu cafaan nebiga eedadiis ayaa waxay u ahayd ayeeyo oo hooyadii dhashay
عثمان بن عفان ولا الذي وحي أهايين عثمان وآمنة وهو يذي ودا شيء عفان مركو دنتي أبيه كدبنا وحي قورستي سحابي لورنجري عقبة بن أبي معيط وحين ودا شيء الوليد وخالد وعمر وأم كلثوم انتاس أي ولا الذي أهايين هو يذي وحي كل متي بقيع أي الودوغي وحين دمتي حلقي خلافة وهاي عثمان بن عفان عثمان بن عفان وحو دشي بالطائف مقالة الطائف لدهو وحو دشي نبي عليه الصلاة والسلام لحسن كذب بعد عام الفيل ب6 سنوات أيو دشتي عثمان بن عفان قريش مركي أي تلمامي سي عثمان بن عفان صفات كيسة انت أوسن إسلام لماذا سوقلين ونبي عليه الصلاة والسلام لصادرين waxay ku tilmaamtay inuu ahaa axkamu quraysh caqlan wa afdaluhum ra'ya inuu ahaa kooda ugu caqliga badan ee ra'yigiisuna ay aad u qaataan uguna wanaagsan ayuu ahaa saas ay ku tilmaami jireen sidoo kale waxa la yiri Uthman ibn Affan lam yasjud li sanamin tawala hayatihi wa lam yashrab al khamra qatta yani intuu islaamnimada uusan soo galin weligii sanam muusan u sujuudin weligiisna khamra muusan cabin قبل الإسلام فما بالك بعد الإسلام مركو سو إسلامي قفكا محاكا في لنيسا وحوها وعان وكوها عثمان بن عفان إنو أها محبوب يعني قريش آد أي وجعلاين محي كوجعلاين طلو أخلاق ديس نين آد ودبعسن آد محي نقول حول بحين بدن أو كريم حشود بدن dadka uu maxay u dhimriya u naxariista ayuu ahaa heer waxay gaareen quraysh markii aan hooyooyinka ay caruurtooda ay ciyaarsiinayaan ama ay u yeerayaan in ay dhahaan ahabbaka arrahman ka hubbi quraysh li uthman ay dhijiri ilaahaygi rahmaanka ah ku jeclaado sida quraysh ay u jeceshahay uthman ibn affan makaanadaas iyo maxay ahayd meeshas ayuu ka taagnaa quraysh inta uu san soo islaamin radiyallahu anhu wa ardaah arinta hada wax yar dul istaagno waxaan rabaa inaan isfahansiino ama aan istusno qofka muslimka ah waxa la rabaa inuu akhlaaqdiisa uu qudwo ku ahaado waxa la rabaa in akhlaaqdiisa ay ka turjunto diinta uu xambaarsan yahay waxa la rabaa in akhlaaqdiisi uu bulshada uu ugu wacdiyo isagoo aanan maanta kutubna aanan u akhrinin muhaadarooyinna aan u soo jeedin aqdiisa ayuu bulshada ku soo jiidanaya sidaas ayaa laga rabaa qofka muslimka ah meel allaala meeshuu tago waxa weeyaan qof akhlaaqdiisu wanaagsan tahay taa maxaa ku tusinayo diintiisa ayaa ku tusinayso inuu qof muslim yahay waliajli dhalika Uthman ibn Affan intuusan islaamnimada soo galin ayuu ahaa qof akhlaaq badan oo aad ilaahi subhanahu wa ta'ala akhlaaq uu siiyay in aadna u xishood badan liheer ee quraysh ee aad ay u jeclaayeen ayuu gaaray shaqadiisa hadaan u soo gudubno Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa ardaah wuxuu ahaa nin taajir ah oo ganacsate xoolaha uu ku ganacsan jiray wuxuu ka dhaxlay aabihi ayuu ka dhaxlay waxyaabaha in aadka uu caan ugu ahaa waxay ahayd in ganacsigiisii uusan ribix badan ka raadin jirin wuxuuna jeclaa dadka masaakiinta inuu caawiyo wuxuulihiisa siiyo qofkii taag daran uu caawiyo qofkii ganacsiga ku cusub uu caawiyo diriskiisa inuu caawiyo asxaabtiisa inuu caawiyo ayuu jeclaa Uthman ibn Affan waxa la dhahaa xoolaha uu ka dhaxlay aabihii waxay gaartaa 3,000 oo dirham wax ka badan ayuu aabihii ka dhaxlay arintan waxay ku tusinaysaa qofka muslimka ah ee ilaahay subhanahu wa ta'ala xoolo siiyay ee ilaahay subhanahu wa ta'ala uu doortay oo ku maneystay inuu hantiile uu noqdo in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu adeego in walaalihiis muslimiinta uu ku caawiyo in qaraabadiisii uu ku garab istaago inuusan ku fiirsanin maanta dad walaaladiis ah oo muslimiin ah ee aan gobolka muufada heli karin een galaaska biyaha shubi karin adiguna aad tahay hantiile qof muslim oo ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo nabiga kaleey salaatu wasalaamna jecel tahay maca dalika aad kamid tahay dadkii xoolahoodii keydiyay ee aanan ka warqabin dhibaatooyinka walaalada muslimiinta ay haasta maanta ay ku sugan yihiin tusaale ahaan walaaladeen mustadcafiinta ah fi Gaza maanta waxay tamaninayaan
إن جلاس بيا أي هلان أي تمنينيا يعني قفك مسلم كاه إلهي سبحانه وتعالى إسلام لماذا أقول دقي وحو قلبي سي دميرتي سأي كجبتان وأي كحمادان ولأجل ذلك قفك متدين كاه إلهي سبحانه وتعالى كعب صنية هذا إلهي سبحانه وتعالى غني وكدقي وحال رواينه نخضو غنيا شاكرا قف غني هي هذا إلهي سبحانه وتعالى كشكريني قابكو إلهي وشكريني محين قنيسا إن حالها إلهي كودي بي إن أدوحك بحسد ولا الله مسلمين تعاد كساعدين إلهي دينتي سعد أقول نسريسد النبي عليه الصلاة والسلام أد أقول نسريسد أد أقول هي اللي سد أي الله ربع وايو حالها إلهي بكسيي أود أديك أضلاد هاي ماذا كهلين إن هدان وجود ابن أخلاق ديسة هي رقم كيسة وناكسن وحليهن أصحاب السير ذات كثير ذا قرى مركي لما قل عثمان وحال لما قل جري الحياء حشوت وحوقها سحابي آد معروف وبقى إنه حيي وآد وحشوت بدن وحولها أخلاق آد وناكسن عثمان بن عفان ووصل رئيسو حشوتك ما أنت أنا أكتين كو ضيعان حشوتك أنا ما أنت أكتين كو جورعان إن حشوتك اللي قرب يقفكي مسلم كأه أنا ما أنت اللي هينين اللي يعني لو قد بي أعراض المسلمين والمسلمات حشوتكاس أيو حقوقها رمزي بل وحيليهن أصحاب السير إنو هيستي علنكي حشوتك النبي عليه الصلاة والسلام حديث أي وريني عائشة رضي الله عنها وأرضاها وحيلا هاي نبي إسقو جوجا قريجا مال مها كمده سكفديو قف مركو قريجيس جوجو سكنا في السوق سكفديو النبي قال لجوهيس أي قاويهين أي النبي عليه الصلاة والسلام وحا أصوغ لأبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه نبي ويدمي حالكي وكفدي يقابكي وفدي نموسى نسكبد للنبي عليه الصلاة والسلام وي وضع هذلين وسكبحي أبا بكر كدبنا وحا أصوغ لعمر بن الخطاب وأصو إدمي نبي حالة ديسي أيو سقفدي موسى إسهاجينين فديسي موسى هجاجينين عمر بن الخطاب أي وضع هذلين وإسكبحي وحاوي من عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم النبي عليه الصلاة والسلام مركو عثمان أركي فديسي أيو هجاجي لقيه أيو أسترتي واستوسي النبي عليه الصلاة والسلام وحيلاذا هي عائشة رضي الله عنها وان ليابي مركو النبي وعثمان أي وذا هذلين وكتغي أيام ويديي أي لاذا هي عائشة رضي الله عنها مركي ويديسي محوها جوابت النبي عليه الصلاة والسلام وحودها يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ميانا كحشونين نن أي كحشوتي ملائكة إلهي سبحانه وتعالى جبريل أيا كحشوضي ميكائيل أيا كحشوضي إلهي سبحانه وتعالى انت وبحشوضين لحيائه حشود كيس درتيس نن إلهي نبي وقري محوقري إني ملائكة أي كحشوضين ميانا كحشونين نن أي ملائكة إلهي كحشوضين أيو يري عائشة سو مجدد هيركاس أيو قارسيسنا حيائيسة إن عثمان بن عفان وحولي هاي إن حشود كيسة مركو كشيكيني وليجي أني قتاجن ما ننقبي سنين حشود وكقبة درتد إنه عوردي سأركو وحولي هاي إلهي بان كدارتي maalintii nabiga aan la mubaayacooday ee gacantayda midig nabiga ay kula mubaayacootay in diinta ilaahay aan u hiiliyo maalinta ayaa iigu dambeysay inaan gacantayda midig nijaas ku taabto xishood heerkaas uga gaaray waliajli dhalika wuxuu ahaa nin xayi ah oo ilaahay ka xishooda oo nabigiis ka xishooda oo diinta iyo muslimiinta ka xishooda annagana maanta xishoodka walaalayaal agteena aad ayuu ugu dayacan yahay xeer waxa la marayaa in laga hadlo guriyihii asraartooda in laga hadlo acraadii muslimiinta ayaa heerkaas ayaan maraynaa in saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaamna waxay ahaayeen dad ilaahay subxaanahu wa tacaala ka xishooda qofka muslimka ah waxaa la rabaa in agtiisa ay ku weyn tahay in ilaahay uu jeedo markuu macsi uu samaynayo markuu macsi uu ku dhacayo in uu qalbigiisa ay xaadir ay ku tahay in ilaahay uu arkayo ilaahay uu ku jeedaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ma hurdo mana hilmaamo waxna kama qarsana ilaahay subxaanahu wa tacaala
ولأجل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث كسوغان حليهي إن لم تستحي فاصنع ما شئت هدادا حشونين وح الله لو حدون تتسمي حشوتك ولا ليال وحرق قفك مسلم كهعليه حشوتك وحاويان وحرق إلهي سبحانه وتعالى كحسوسية مركا ربتد إنا تلابا قادد وإنا حشوتا مركا ربتد إنا تلابا قادد وإد إنا حسوسناتا إن الله جل جلاله إنو كوجيدو إن إلهي سبحانه وتعالى وكو أركيو هيركس أيها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إن عيار مو إلهي جنة وقو بشاريي نبي عليه الصلاة والسلام أيو حوليه إلهي عثمان رالي كنقو إلهي عثمان جنة قلي هيركاس درجة داس عيار ميو كسو قار ولا الليال مايا والله إنو سن عيار كسو قارين إلهي سبحانه وتعالى عبسي وكعبسنا يو يحشود إلهي كحشونا يو أيو كو قاري سبحانه وتعالى هدانو قذبنا عبادة ديسا وحو أهانين إلهي سبحانه وتعالى كعبسنا آد وعبادة بدن خاشعا لله أيو أها عمر بن الخطاب وحوليه هاي مركي سودك تي آيدي أهي أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه آيدا مركي سودك تي وحوليه هاي عمر بن الخطاب وحي تلمامي سي عثمان بن عفان قف إلهي سبحانه وتعالى هبينكي أتاغن إلهي بريايا ورددي كقوسطي ورددي معانكيذي اللوبي لماذا يحذر الآخرة آخرو كبقيا إلهي عذابكي سو كبقيا إلهي نحريستي سو رجينيا ولأجل ذلك وحو أهانين آد وعباد بدن وإلهي سبحانه وتعالى آد وعبصدا هبينكي يردن وحو أتاغنان جير صلاة مالنكينا وسومي جري سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى يا دورتي وحو عانكو أها عثمان بن عفان ومعروف وكو أها كرم كيسة ديق سينما ديسة waxyaabaha oo muslimiinta uu qabtay waxa kamid ah nabiga kaleey salaatu wasalaam markuu madiina yimid magaalada madiina waxay ahayd meel aad u kulul muslimiintana ceel ay biyo ka cabaan aad ayuu ugu yaraa wali ajli dalika nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri ceel u dhawaa madiino oo la dhihi jiray bi'ru roma in muslimiinta loo gado oo ay biyaha ka cabaan ayuu nabiga jeclaystay كاسو النبي انتو يستاغو وحيري من يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه فيها كدلي المسلمين وله خير منها في الجنة بئر روما يا أقديه مسلمين أو ما حوله سجارك أو قديه إلهي سبحانه وتعالى نجنة بدلا عثمان بن عفان وحوها صحابة أقول الرئيسي النبي عليه الصلاة والسلام أجيبي xoolihiisii ayuu ku bixiyay ceelkaas ayuu muslimiinta u gaday kadibna wuxuu ka dhigay waqf ilaahi dartii ah in dadkii ay ka cabaan muslimiinta ah ilaahi dartii ayuu u sadaqeeyay waxay kamid tahay in uu ahaa qof xoolihiisa aad u bixin jiray waliba ilaahi nusradiisa iyo diintiisana ku bixin jiray nabiga kaleey salaatu wasalaam markuu diyaarinayay jeyshul usra oo loo baxay duulaankii tabuuk magaaladana ay aad u kulushahay muslimiintana ay xoolahoodii aad iskaga yaraayeen nabiga intuu istaagay minbarka ayuu wuxuu yiri man yujahizu jayshal usra yaa diyaarinayo jayshul usra ciidankii adkaa ee cuslaa ee ciriiriga marka ay dareemi jireen muslimiinta war yaa u istaagaya ee arinta ilaahi dartii ugu istaagay ilaahina janno ugu bedela Uthman ibn Affan ayaa wuxuu yiri ana ya rasuulallah aniga u taagan 100,000 oo dirham ayuu ku bixiyay nabiga kaleey salaatu wasalaam wali saxaabadii wuxuu ku boorinayay inay waafaqsadaan war yaa diyaarinayay jeyshul usra Uthman ibn Affan ayaa ajiibay nabiga 100,000 oo dirham oo hadana ku bixiyay ilaa 300,000 oo dirham uu ka bixiyay uu ku bixiyay jeyshul usra والنبي عليه الصلاة والسلام وجيسي وفتيمي ويري النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان ما دباتوضو دبقوا ما يماتو وحي ما انت كدنبايا أيو النبي ودعيي جندون ugu bishareeyay in Uthman ibn Affan wuxuu ahaa nin dhadhamiyay macaanka ay leedahay sadaqada wuxuu ahaa nin dhadhamiyay
إيمانك إي حلاوديس إي معانكيس أيها عثمان بن عفان وحاسو تربية وسوبر باري نبينا عليه الصلاة والسلام cibaadadiisa waxaa ka mid ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba uu ka cabsan jiray heer wuxuu gaaray inuu tago qubuurta uu iska ooyo ilaa ay ilintiisa ay buuxiso garkiisa ay buuxiso nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ku tilmaamay al-amiin nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay innakum talqawna bacdii fitnatan wakhtilaafa markaan dhinto oon geeriyoodo waxaad la kulmi doontiin fitno iyo ikhtilaaf kala duwan oo aad u kala badan ayuu nabiga saxaabada ku yiri markaasay waxay dhaheen yaa rasuul allah faman lana yaa rasuul allah xageen u ciirsanaa yaa noo maqan rasuulkii allow nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri calaykum bilamiini wa asxaabih isagoo tilmaamayo cuthmaan ibn cafaan wuxuu u tilmaamay calaykum bilamiin ninkaa amiinka ah ee wanaagsan ee xishoodka badan ee cafiifka ah isaga jidkiisa raaca iyo asxaabtiisa nabiga ayaa u qiray arinta subhanahu salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh astaamihiisa waxaa ka mid ah inuu ahaa nin aad qur-aanka u jecel kaana xaafidan likitaabi illaahi wa xaamilan likitaabih anaga maanta ereyga xaafid waxaa u naqaanaa qof qur-aanka xarafkiisa iyo aayadihiisa xifdisan laakiin cuthmaan ibn cafaan arintaa wuu ka gadisnaa wuxuu ahaa nin qur-aanka xifdisan haddana ku dhaqma walaalayaal dad badan oo waxaa laga helayaa bulshadeenna qur-aanka xifdisan maca daalika aanan ku dhaqmaynin waliajli daalika wuxuu ahaa xaafidan likitaabi illaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu dhihi jiray aqwaashiisa iyo hadalkiisa macruufka waxaa ka mid ah low anna quluubanaa tahurat maa shabicnaa min kalaami rabbina si walbay quluubteenna ay daahir ay u noqoto weligeen kama dhargeenna ayuu dhihi jiray ilaahi subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa si walbay qalbiga bini aadamka uu daahir u noqdo mar walba wuxuu u baahan yahay in lagu qooyo qalbiga qur-aanka ilaahi subxaanahu wa tacaala in la baro oo lagu tarbiyeeyo nafta qur-aanka ilaahi subxaanahu wa tacaala kalaamka ilaahay in la baro wuxuu dhihi jiray aqwaashiisa waxaa ka mid ah cuthmaan ibn cafaan wa innii la akrahu an yaatiya calaya yowman laa anduru fiihi ila almusxaf waxaan aad u nici jiray oo agtayda aad ugu adag in maalin ay imarto anigoo aanan fiirinin kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala maanta meeqa maalin ayaa anagana marto meeqa daqiiqado meeqa saacado meeqa shuhuur ayaana maro meeqa sano ayaana marto waxaa laga yaabaa 10 sano 5 sano inaan musxafka ilaahi aanan fiirinin oo aan dayacnay oo ilaahi subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa aan fiirinin maca daalika aan nahay dad muslimiin ah oo mu'miniin ah walaalayaal duruusta iyo cibarka noogu jirta in dadkan aan siiradooda barano ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dahiray tan weeyaan in kitaabka ilaahay gacanta midig ku qabsano in qofka muslimka uu leeyahay wardi yowmi ah uu qur-aanka uu ku akhriyo in kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala maalin walba uu soo booqdo uu naftiisii ugu raaxeeyo uu naftiisii ku tarbiyeeyo uu ilaahay subxaanahu wa tacaala xarigiisii ugu dheganaado si adduunyo iyo aakhiraba ilaahay fidnada uga badbaadiyo wuxuu dhihi jiray cuthmaan ibnu cafaan khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah kiina idinkugu khayr badan waa kan qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala barta ku dhaqma haddana ummadda sii bara oo sii gaarsiiya cuthmaan ibn cafaan haddii aan ka gudubno akhlaaqdiisa wax aan soo koobi karna ma ahani aan u gudubno qisadii iyo qaabkii uu soo islaamay qiso ayay lahayd islaamnimadiisii cuthmaan ibn cafaan markuu diinta uu rabay inuu soo galo أسلم عثمان بن عفان في 34 من عمره صدني أفرجر أيو أها مركو دينت إلهي سبحانه وتعالى سوقلي صدني أفر سنة أيو جري سو مجيدد ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى قلبي جيسي مركو إلهي فري وإيمانك كبوحيي وحوها قبصدني أفرجر أبا بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا وحو سببوها إن عثمان بن عفان ودين تأوصوغلو أيو سببوها مال مها كمده أيو يمد عثمان بن عفان وحو كيري ويحك يا عثمان والله إنك لرجل حازم ما يخفى عليك الحق عثمان ومحاكو قد عيا كيري وحا إلهي بان كدارتي وحان أغهي إنا تهينين
حق جعل أو أنا حق كقرسومين مال الله لمشوا تقو ميادا أجيدين إن قوم كأت كدلت وحى عابديان وأصنام تأه أن وحبنا أركينين أنا نهدلينين أنا المقلينين مع ذلك أنا النعفي يضر من أن كوكيني كريم مركز وحكير عثمانو إن النبي عليه الصلاة والسلام أتك سو إسلام لماذا صاقل إلهي سبحانه وتعالى أجيب النبي عليه الصلاة والسلام أيوه يمد عثمان بن عفان نبي مركو أركي عثمان وحيري يا عثمان أجب الله إلى جنته فإني رسول الله إليك وإلى جميع خلقه عثمانو إلهي أجيب جندي سأجيب أنا وحان أهي الرسول أديق اللقو صدري سأمجد خصوصية أنا رسول الله إليك أديق سيجارة ليوكا صدري ومدى أردنا والي صدري والي يو صدري أيو يرنبي عليه الصلاة والسلام عثمان ودينت إلهي صاقل إلهي سبحانه وتعالى أجيب جندي سيأتكو قولي ستيد وحولي يا عثمان انتا مركا مقلي نفتيد ويعلن ويسي قلبي أيا قلقلي مركاسان وحان كو دواقي شهادتينك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مركو إسلام لماذا صاقل عثمان بن عفان دينتا إيا أمضى وحي أهيت هيلو نبي عليه الصلاة والسلام أيو هيلو أها قرب كيسي أيو استاغي حوليه سي إيا نفتيسي أيو كبحيي وح الله لي وحي نفتيسي وجعلا أيو كبحيي إن نبي عليه الصلاة والسلام أيو يمد عثمان بن عفان إساقو ربينو وغشيكي وقصة كو دعضي انتو سان إسلام لماذا سوقلي وحوليه يعني كإماضي بلاد الشام وقناعسيجي للصعودة أيان مال إن وضدها إنتام فريساني أنيجا يدتك إلى السعودية أيها وحان مقلني أيو ليهاي أنه هردو أن دريني وحان مقلني يدو أنور دواقيو نين دواقيو حون ليه يا نيام دتكي هردو وركعة نبي محمد والله صادري مكونة جوجة عد نوعاس أيان مقلي أيو ليهاي عثمان بن عفان سو مجدد إلهي سبحانه وتعالى قفكو لدورته إنه هداية وناقي مستقيم كأوتصيه إلهي سبحانه وتعالى عدنا كلمة تشهد ولأجل ذلك إلهي أدون كيس أيوك أركاب إساقا أبو ري أدون مدي سنة كلا يقانا كيس وناق سن إيا كيس حنبه ولأجل ذلك إلهي وناقو كأركي عثمان بن عفان أيو قدورتي إن دينت إلهي سبحانه وتعالى وقوهي ليه ودينت إلهي وقرقارو أيو إلهي قدورتي عثمان بن عفان مركو سو إسلامي وهجرودي نبيغا وغيريودي عليه الصلاة والسلام خلافدي ولوريغي أبو بكر الصديق أبو بكر ودنتي خلافدي ولوريغي عمر بن الخطاب وعمرنا ودنتي أيو خلافدي لوريغي عثمان بن عفان كدب مركي تشتان لحذي قف عمر بن الخطاب وحل صاري إن أي دورتان أمير المؤمنين لحظة قف وحاكمد عثمان بن عفان وحاكمد علي بن أبي طالب زبير بن عوام يا سعد بن أبي وقاص يا طلحة بن عبيد الله لحذاس سحابي جليل كأه أي أهايين دتكي دورتي عثمان بن عفان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحو أها سحابي أهد وعقلي بدن وحو كفكري جري ومدى سيدا لقبت باديو ولأجل ذلك انتو لمنين لحظة سحابي انتو وغيري أيو وحو أشاقي قابك أي أحلان لهايين أما قابك أي أدوران لهايين خليفة دي إساقا كحيقي لها وحو كودها يسدح بريء يأرنت إذن للدافن وحاد اسكوكا لقيبسان لحظي نقف إناد عددكي إنهدي سنمان وعاد نقطان سدح قف إي سدح قف وحاد حكم كدقتان ويلكيس عبد الله بن عمر صحابي الصغير الجليل أها النبي عليه الصلاة والسلام كي وضي شذبتنا أيوة أها نبينا أحاديث بدن كسو وريي حكم كدقتا إسقها إذن كلا صاري وحول يا عمر بن الخطاب هداد كوكن عويسان عبد الله بن عمر إنه إذن كلا صارو وحاد دورتان جروبك وكجرو عبد الرحمن بن عوف ولأجل ذلك وحود جي خطدي إن شحذي يكون دوران لهايين
khaliifihii raashidka ah wuxuu ka dardaarmay cumar bn khataab in la doorto cali bn abi aalib sababtana waxay ahayd liannahu kaana min aqribaa'i nabiyi sala allahu calayhi wasalam haddii wuxuu dhahay cali ee isku raaci weysaan cuhmaan ibni cafaan hala doorto ayuu dhahay sidaas ayaa cuhmaan ibni cafaan lagu doortay oo ilaahay subxaanahu watacaala khilaafada uu ugu dhiibay wuxuu khaliifo u noqday muslimiinta cuhmaan ibni cafaan sanadii 24 hijriga ah maalin sabti ah oo shahrulmuxaram lagu jiro cimrigiisana wuxuu ahaa 70 sano ayuu jiray cuhmaan ibni cafaan markii loo dhiibayay khilaafada ummadda ilaahay subxaanahu watacaala uu soo diray acmaashiisa marka maxaa ka mid ah ee ummadda uu qabtay markuu noqday amiirulmu'miniin ma wuxuu ku kadsoomay inuu noqday madaxweynihii ummadda ma wuxuu ku kadsoomay in ilaahay subxaanahu watacaala uu u gacangeliyey awood ma wuxuu ku kadsoomay adduunyo iyo hantida taallo siduu ugu tasarufi lahaa miyuu ku kadsoomay mise ummadda ilaahay subxaanahu watacaala ayuu u khidmeeyey mise diinta ilaahay ayuu u khidmeeyey acmaal badan ayuu ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa u qabtay cuhmaan ibni cafaan waxaa ka mid ah in jamaca alqur'aan fii musxafin waaxid qur'aankii ayuu wuxuu ku kulmiyey hal musxafa nuskhada ugu saxiixsaneed waxay taalay gurigii xafsa bintu cumar zawjati nabiy sala allahu calayhi wasalam nuskhadaas ayaa laga soo qaaday wuxuuna amray zayd ibnu thaabit inuu qoro waxaana loo bixiyey musxafka alrasmu alcuhmaani nisbatan ilaa cuhmaan bni cafaan qur'aankii ayuu jamciyey ummaddii ayuu u fududeeyey in qur'aanka ay ka akhristaan hal kitaab kitaabkii markii la iskugu keenay waa la koobiyeeyey wilaayaatulislaam oo dhan ama magaalooyinka islaamka dhan ayaa la gaarsiiyey waxyaabaha ugu badan ee ilaahay subxaanahu watacaala uu ugu cabiidiyey cuhmaan bni cafaan ayay ka mid tahay acmaashiisa waxaa ka mid ah inuu tawsico uu ku sameeyey beytullaahi alxaraam kacbada inuu tawsico ku sameeyey uu u gaday dhulalkii ku hareereysnaa waxaa ka mid ah inuu tawsico uu ku sameeyey masjidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo nebiga nool ayuuba tawsico ku sameeyey markuu khilaafada ilaahi subxaana watacaala uu u dhiibayna wuu tawsico ayuu ku sameeyey macnaha waxaa ula jeedaa wuu ballaariyey masjidka nebiga calayhi salaatu wasalaam dhagax ayuuna ka dhigay wuuna qurxiyey masjidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi aqwaashiisa iyo waxyaabaha laga soo guriyey cuhmaan ibni cafaan ee aadka uga cajiibka badan waxaa ka mid ah inuu yidhi axabu ilaya min addunya waxyaabaha aan adduunka ugu jeclahay adduunyada 3 shay ayaan adduunyada ugu jeclahay waxaa ka mid ah ayuu yidhi ishbaacu ljiyaac وكسوة العريان وتلاوة القرآن saddexdaas shay ayuu ugu jeclaa cuhmaan ibn cafaan inuu dharjiyo qof baahan dadka baahan inuu caloosha u buuxiyo iyo qofka qaawan ee aanba awoodin inuu is asturo inuu dharow isku asturo siiyo iyo inuu qur-aanka uu akhriyo saddexdaas qodob ayuu ugu jeclaa soo uma jeedid aqwaashiisii ayay ka mid tahay saddexdaa qodobba waxay ku tusinayaan 3 shay oo aasaasi ah ee qofka muslimka ah in laga helo ee laazim tahay qof maanta baahan ee aanan awoodin inuu wax cuno adina ay ka dhacdo gurigaaga in cuntadii sidii loo cunaayay in daawo qurun ay ka dhacdo qof walaalkaana laga yaabo in maanta deriskaaga uu yahay ama uu qaraabadaadii yahay inuu baahan yahay sax ma aha mana aha qawaacidda qofka muslimka ah iyo ixsaanka laga rabo iyo akhlaaqda laga rabo qofka muslimka ah isla markaana qof walaalka ee muslim ah ee qaawan ee aanba laga yaabaaba dharkii uu isku asturayay inuu bahaysaninba ay cawradiisii banaanka taalo adna laga yaabo in halkii aad dharka ku keedsanaysay armaajadii dharka ay kuugu jirtay in laba xeri la yahayba armaajadii albaabkeeda aan la xeri karin limaada liannahu dhar badan aa kuugu jiro qofka walaalkaana maanta wuu qaawan yahay qodobka saddexaad ee anaga darsi noogu jira waxaa weeyaan tilaawat alqur'aan in ilaahay subxaanahu watacaala qofka muslimka xarigiisa uu ku dhegan yahay waayo walaalayaal maanta fitantii ayaa badatay taxriifkii ayaa batay waxaa batay wax la yidhaahdo ghaswu lfikri in dadka muslimiinta ah lagu duulo oo weliba caqliyan iyo cilmiyan loogu duulo duulaankii gacanta wax ka weyn
وقفك مسلم كدقن كيسي أخلاق ديسي دين تيسي دولان بلويهي أرنتا قفك مسلم كمحوق بدبادي كرا إن كتابك إلهي سبحانه وتعالى وكل جنيه إن أخرنت قرآنك يا برشديسة يا فهم كيسة وحي نور أطهي قفك قلبي كيسة وحي هداية أطهي قفك قلبي كيسة وحي كنت سيسا جدكي سحنا إلهي سبحانه وتعالى ونوجدي والنبي عليه الصلاة والسلام نونتصي أي كنت سيسا ولأجل ذلك قفول بو قرآنك إلهي كفوق قفول بو إلهي سبحانه وتعالى كفوق قفول بو في النذي ودو قفول بو هلاقي ودو وحو كفوق يهي كتابك إلهي سبحانه وتعالى ولأجل ذلك صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وحكينين النقران يقو الدنيا يعني دوش هذا الصارن إن سنية إن إلهي جنة ووجب بشارة وحكينا وحاويان إن إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسة أي مذكتك وهستين إن إلهي حرق كيسي أي كد جنادان تانا وحيك أنت إن النقران أطهر البشر بين آدم كقوة وظاهرنا أنت بدن وإلهي سبحانه وتعالى وظاهري والذي في قلوب تودا حقدك يحاسدني ماذا يوم حمان تورن وإلهي قلبي جودي كطاهري محاكاني إن إلهي كتاب كيس أي كريالين إن إلهي كتاب كيس أي كهر مريان وحول بين كهر مريان ولأجل ذلك قفك مسلم وحال الرباء إن أرنتا إيضا أو كبرى ركسنادو وحال الرباء قفك مسلم إن أرنتا إيضا وفججنادو وسن أقاضن وحفظ إن إلهي كتاب كيس وكفوق يهي هدنا ويهي قف مسلمة لبا إسقبنا يسمعها إن إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسي قرآن كآذن وحبك أوجين أما آذن كور قبين ضيع ذي هدنا أتهي قف مسلم أو إلهي سبحانه وتعالى أموره إن أوه جنسا لبا إسقبنا يا ميسن نقنين ولأجل ذلك إن هلك سبحانه وجسوا درس آد مهمة وحكمد أعماشيسا إن عثمان بن عفان إنه فرطي إن بلدان بدن والدولة إسلامية أو توسعة وكسمية إن تانا وحكينت أي دهان ضدك كتب تأي سيرة القرآن ومعناها سيرة دي سيقرأ عثمان بن عفان بركة القرآن كأوكهلي وحوها خليفة ذي أغفر شذا بدنا الدولة إسلامية توسعة كسمية ويني بلاد بدن إن محيط فرطي وإسلام مدي سوقلي waxyaabaha ugu horeeyay cahdigii Uthman ibn Affan la qabto waxa weeye in la sameeyay ciidankii badda ciidankii ugu horeeyay muslimiinta ay sameystaan badda inay ka duulaan waxa la sameeyay cahdigii Uthman ibn Affan wuxuu noolaa Uthman ibn Affan isagoo kariim ah oo aad macnaha karaamada u jecel ila aanan afiif ahaa in dhowr sana maxay ahayd dunuubtii ka dhowr sana إن حلقة إن فتنة إجرتي جاهلية إجرتي أو قبيلة ديسي أي عابد جرين أصنام تأيوحو أهانين عفيفة وأنا نوليجيس محرمات ككودين مركم محي دلكي كوب الناسين أيوليه عثمان بن عفان إن صحابة ذي ركم دا إلا جوجا وحي وجوابين إلهي أيا كاغفلا أمير المؤمنين إلهي سبحانه وتعالى يا شرطو ذي كاغفلا أي إن جوابتو ذي أي هاد وحولي عثمان بن عفان وان سيحذي هبينكي مركان سيحذي أو وليبا أي أهد هبينكي يقدم بيسي أن أدوية كنولهاي أيها وحان كريوضي أيوليهاي نبي عليه الصلاة والسلام إي أبا بكر الصديق إي عمر بن الخطاب أو صومن أو أفريا أو جنة كجرة أيان كريوضي أيوليه مركاسان وحان اسكو دايينا عنتدي لعنو إن مركو اسكو دايينو عنتدي لعنو أي وحي كدهين caawa ayaad nala afuraysaa hadda ma ahan xilligaad afuraysa saa ayuu ku riyooday iyadoo waagii baryayo markaas wuxuu u sheegay xaaskiisii wuxuu ku yiri innal qawma la yaqtulunani dadkan maanta waxay u soo diyaar garoobeen inay idilaan oo aan dhinto markaas xaaskiisii intee niyada u dejisay ay waxay ku dhahday ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa kaaga filan mana ku dilayaan Uthman ibn Affan waaga wuxuu u bariyay isagoo sooman حود يهرجروبي إنه إلهي سبحانه وتعالى لكلمه إسقوا صومن أيوة وبريه هبينك يودن إلهي سبحانه وتعالى عبدي وحوقها سان هراي وصار شاقني ننادو حشود بدن وإلهي سبحانه وتعالى كحشوده وحو سمايي إنه يعني دركي سيحرتي وإساستري سي أيسن عوردي سوصام وغانين مكيلة دليو سو ما جديد
يعني هيركاسو حشود كيسي هيركاسو إلهي سبحانه وتعالى وحشود إن إلهي سبحانه وتعالى هلا عن هذا يدد كي دلي ويقصوا قالين مركاسي دلين وحوليه هاي صحابة نين كميد ديجي وهري عثمان بن عفان إن كداتي وحو كدعي آيات فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم إلهي باكا غفلا إذا كان مقلق وحوى البو أو علمي سنة أي بلارنت وبلاريه ولأجل ذلك عثمان بن عفان إن وحوها مركي أي دليين أو أي ربين أي دلان وحوها ننكو دق كتابك إلهي سبحانه وتعالى قرآن كي سيو آخر السنة إن وحوها قف صوما وربين لا أفر جنة مركو آذو والنبي يقول لك كلمو عليه الصلاة والسلام إن قابكس أيو كل انتي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم وحا سؤال أهمرك إلا ربا قفك مسلم كاينو يسويديو ما حين قندون تا أنك خاتمة دين ما حان نود ديارسن ما انت إلهي سبحانه وتعالى ما انت إلهي سبحانه وتعالى هور استاغينو ما حاودي يعني نطلب أنك وأنا مانتا إلهي وسنوغو بشارين جنو عن ديت إلهي سبحانه وتعالى أن يعني عرفت وقدم بيسان كهيسانو في النذين إنو هاري ريسان تاي كتابك إلهي سبحانه وتعالى أنا ضيعني إن ولا ليال إن يعني باضي بدن فتنة بدن فساهات بدن أن كل أحسن إن قول بالمعروف كي يعني المعروف كي لسكو شيغو أو وناجي لسكو شيغو أو حمانتي لسكرهبنا إنه ويراتي ما هو حالي وحالكم يعني حال كان يعني صورة يسوء تخيل هذه إلهي سبحانه وتعالى ما أنت هرتاج محونا قندونا جوابتنا ما أنت إلهي سبحانه وتعالى هرتاجني هذه صحابتي نبي عليه الصلاة والسلام سلاس أظهرناين وناقو ذي انت سقارسيسنا مع ذلك يكون ولايين عبس إلهي سبحانه وتعالى أي كعبسنا ين إلهي عقابتي سي عذاب كيس أي كنا ولايين رجين حريص إلهي سبحانه وتعالى أي ودي يرقروبين لكلنك إلهي سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام يعني وحا أن كفى إذينه يدروس عبر كانوا يجروا حويان الاستعداد ليوم الميعاد ما أنت إلهي سبحانه وتعالى قفك مسلم كأول لكل ما يوم إنه ودي يرقروبه وإلهي سبحانه وتعالى يعني إنه هو يستاجي دونه أو وحبضن أو مسؤوليات ما أنت كسارا لقوي دين دونه أي وهو الرئيس عبادة ذي إلهي سبحانه وتعالى كوحي الساري إن إلهي سبحانه وتعالى وكو من نستي وكو قال ذا يستيني معذا إسلام لماذا أوقف مسلم أو كادقي إن نلوي دين دونه إن إلهي سبحانه وتعالى أيام ويدي سنينا خيرك إيه وناق إلهي حقنا هنا وافجيو طريقة وناقسن إيه توبضنا إلهي سبحانه وتعالى هنا وافجيو أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.